ഒരു 200 എണ്ണം ഒരു ദിവസം വിറ്റാൽ നമുക്കൊരു 4000 രൂപ. ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 100 എണ്ണം വിറ്റാൽ 2000 രൂപ, ഈ 14,500 രൂപ ഈ ഒരു മെഷീനിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു 4 മെഷീനും കൂടി ടോട്ടൽ ഒരു 50,000 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10,000 വേണ്ട, ഒരു 5,000 എങ്കിലും മിനിമം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പാക്കേജാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, ഒരു കോംബോ ബിസിനസ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ബിസിനസ്സാണ്. സിമ്പിൾ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഒരു അടിപൊളി ബിസിനസ്സാണ്. ഒരു ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മാക്സിമം വന്നാൽ ഒരു 50,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബിസിനസ്. ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ശരിയായ ഡീറ്റെയിൽ അറിയാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഡീറ്റെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. சார், ஆக்சுவலாக நம்ம கம்பெனி பேர் வந்து கிருஷ்ணா இண்டஸ்ட்ரீஸு. நம்ம கம்பெனி வந்து கோயம்புத்தூர் பீலமேடுங்கிற ஏரியாவில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. பீலமேடு விலாங்குறிச்சி ரோடில் நம்ம ஷோரூம் இருக்குங்க. ஃபன்மால் பக்கத்தில் வந்துட்டு நம்மளோட ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. நம்மளது வந்து ஆக்சுவலாக பேஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. நாங்கள் வந்து ஒரு 25-30 ഇയേഴ്സാக മാനുഫാക്ചറിങ് ഫീൽഡിൽ இருக்கோம். ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബിസിനസ്സാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് കൊച്ചു മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ മെഷീനാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും ഇവിടുത്തെ സാറ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഒന്ന് சார், இது வந்து எக் குல்ஃபி மிஷினு. இது வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நல்ல ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்க மிஷினு. அதே மாதிரி இதுக்கு பெரிய ஸ்கில்ஸு, எக்ஸ்பீரியன்ஸு, நாலேஜு அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே வேண்டியதில்லை. ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம சும்மா வீட்டில் ஆம்லெட் போடுற மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். இது நான் உங்களுக்கு இப்போ லைவாக டெமோ காட்டுறேன். ഈ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഗ് കുൽഫി, അതാണ് ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണിക്കും. ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ. இதெல்லாம் மிஷினோட வர எக்யூப்மெண்ட்ஸுங்க சார். இது வந்து உள்ள க்ளீன் பண்ணுறது. ஆமாம், இது வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக, ட்ரை கிளீனிங் பண்ணுறதுக்காக. அடுத்து இது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உள்ள எக் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் சப்போஸ் ஏதாவது ஸ்டிக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கிறதுக்காக. இது வந்து எக் ஊற்றும் போது இப்படி வச்சு எக் ஊற்றுறதுக்காக. இது வந்து ஒன்ஸ் நம்ம ப்ரொடக்ஷன்லாம் முடிஞ்சு சப்போஸ் ஏதாவது எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்துச்சுன்னா இது இப்படி கிளாம்ப் பண்ணி அப்படியே எடுத்துக்கிறதுக்காக. അല്ലെങ്കിൽ இது சூடாக இருக்கும். ஆமாம், சூடாக இருக்கும். அடுத்து வந்து இது வந்து சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணையில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக, சோப்பெல்லாம் போட்டு வாஷ். இது வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு. அடுத்து இது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மிஷினோட வர்ற சாம்பிள் ஸ்டிக்ஸு. அடிஷ்னல் ஸ்டிக் வந்து ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து 50 நம்பர்ஸ் இருக்கும். அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு 70 rupees வரும் ஒரு பேக்கெட். ஆமாம், அது நம்மகிட்டயே கிடைக்கும். ஆமாங்க. இப்போ வந்து யூசேஜ் எப்படி மேக் பண்ணுறது, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்ப்போம். சார், இப்போ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். ஒரு கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்றோம். கேஸ் கனெக்ஷன்லேருந்து இந்த மிஷினில் கப்புள் பண்ணிடுறோம். கப்புள் பண்ணிட்டு இது வந்து ஆட்டோ இக்னிஷன் தான். லைட்டர்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. இப்போ வர லேட்டஸ்ட் மாடல் ஸ்டவ் மாதிரி சும்மா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃப்ளிப் பண்ணிங்கன்னா போதும், ஃபயர் ஆகிடும். லோ ஃப்ளேமு, ஹை ஃப்ளேமெல்லாம் இருக்குது. கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5 minutes வந்து ஹை ஃப்ளேம் வச்சுட்டு அந்த பேன் ஹீட் ஆன உடனே லோ ஃப்ளேமோ மீடியம் ஃப்ளேமோ பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் வந்து நம்ம இந்த ஒரு 2 டியூப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா மற்ற 8 டியூப்லேயும் வந்து வாட்டர் ஊற்றி வச்சுக்கணும். ஏன்னா அந்த ஹீட்டுக்கு வந்து இந்த கோட்டிங் போயிடும். அப்புறம் வந்து ஓவர் ஹீட்டில் வந்து பேன் மெல்ட் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ வந்து மற்ற 8 பேன்லேயும் வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கணும். தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு இப்போ நான் இந்த ஹோலில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஆயில் அப்ளை பண்ணுறேன். ஆயில் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே கொடுக்கலாம், நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்காக. ஆயில் போட்டேன். இப்போ வந்து நான் 2 எக்கு பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 முட்டை சால்ட் மட்டும் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இது வந்து மிஷினோட அடிஷ்னலாக வந்துடும். இப்போ இது என்ன பண்ணுறோம், இது வச்சுட்டு அப்படியே போர் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான், ரெடி. ஸ்டிக்கு மட்டும் போட்டு வச்சுட்டா ஒரு 2 to 3 minutes ரெடி ஆகிடும். ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലൊക്കേഷനിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ അധികം വരുന്ന പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ ഇത്തിരി ആളുകൾ തിരക്കുള്ളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ജംഗ്ഷനിലോ ഒക്കെ വെച്ചാൽ പോലും ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല സെയിലുണ്ടാവും.
ഇനിയിപ്പോൾ ബാറുകളുണ്ട്, ബിവറേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ബീച്ച്, ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണി തൊട്ട് ഒരു 10 മണി வரை. ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ஒரு மிஷினாണ്. வந்து நம்மளுக்கு ஷாப் தான் வேணும்னு அவசியம் இல்லை சார். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரு சிலிண்டர் வச்சிருக்கோம், ஒரு டேபிள் வச்சிருக்கோம், மிஷின் வச்சிருக்கோம், அவ்வளவுதான். ஒரு ரோட் சைடுல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு சிலிண்டர், ஒரு நமக்கிட்ட ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் டேபிள், இந்த மிஷின், அவ்வளவுதான். അതായത് റോഡരികിൽ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട. ഇതിപ്പോൾ ഗ്യാസാണ്. ഒരു ഗ്യാസും ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വഴിയരികിൽ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉള്ളവർക്ക്, ബേക്കറി നടത്തുന്നവർ, ജ്യൂസ് കട നടത്തുന്നവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും സൈഡിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. ഇതിൻ്റെ ആകെ വില 14,500 പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു നേരം പറയും. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ വേറെ 3-4 മെഷീനും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇതേ പൊന്തി വരണുണ്ട്. മുട്ട 2 മുട്ട ഒഴിച്ചതാണ്. ഇതിങ്ങനെ മറ്റേ നമ്മുടെ ചോക്കോബാറൊക്കെ പോലെ പൊന്തി വരും. മുട്ടക്ക് കൂടിയൊന്ന് ഒരു 6 രൂപ. ഇതിപ്പോൾ 2 മുട്ടേനെ ഒഴിച്ചാൽ 12 രൂപ. ഇത് കുറച്ച് ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റ് മസാല, മയോനീസ്, സോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം 40 രൂപ വരെ വിൽക്കാന്നല്ല, അങ്ങനെയാണ് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 12 രൂപ മുട്ടയും മറ്റുള്ള ഐറ്റംസെ കൂട്ടി ഒരു എല്ലാ എക്സ്പെൻസും, ലേബറും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കൺസിഡർ ചെയ്താലും ടോട്ടലി 20 രൂപയെ കൂടുതൽ ഇതിന് കോസ്റ്റ് വരില്ല. അപ്പോൾ നേരെ ഇരട്ടി 40 രൂപ വെക്കുമ്പോൾ നേരെ 20 രൂപ പ്രോഫിറ്റും കിട്ടും. ഒരു 200 എണ്ണം ഒരു ദിവസം വിറ്റാൽ നമുക്കൊരു 4,000 രൂപ. ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 100 എണ്ണം വിറ്റാൽ 2,000 രൂപ ഈ 14,500 രൂപ ഈ ഒരു മെഷീനിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു 4 മെഷീനും കൂടി ടോട്ടൽ ഒരു 50,000 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10,000 വേണ്ട, ഒരു 5,000 എങ്കിലും മിനിമം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പാക്കേജാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കോംബോ ബിസിനസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എഗ് കുൽഫി. ഇതിലിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കുള്ളൂ. നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇതിന് കഴിക്കാം. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ഇത് ട്രെൻഡായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ ഇടണം. എന്തെങ്കിലും മസാല, ചാറ്റ് മസാല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസാല ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തിന്നാം. അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു മെഷീൻ മാത്രമല്ല, ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ മെഷീൻ, പിന്നെ അങ്ങനെ സവാള, ഒനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണ മെഷീൻ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു 5-10 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അതൊന്ന് മയോനീസ്. சாட் மசாலா கொடுங்க. இந்தாங்க சார், நீங்களே டேஸ்ட் பண்ணி உங்கள் வியூவர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ഞാൻ ഇത് തിന്നു നോക്കാൻ വേണ്ട, ചൂടുണ്ടാവും. അല്ലല്ല, ചൂടായി, ഇത്തിരി ചൂടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് സോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മയോനീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചാറ്റ് മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പകരം ഓരോരുത്തരുടെ ആ ഏരിയയിലത്തെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഫ്ലേവറൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ തിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് 2 മുട്ടയാണ്, അതൊരു 40 രൂപക്ക് വിൽക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 1 മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാതെ, ഇത് കാര്യമാണ്. ഒരൊറ്റ മുട്ട പൊട്ടിക്കുക, മുട്ട ജസ്റ്റ് ഉപ്പിടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇടുക, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇത്രയുള്ള പരിപാടി. இன்னும் கொஞ்சம் கூட അപ്ലൈ பண்ணலாம். കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഇടാം. എന്നിട്ട് ഓംലേറ്റിന് അടിക്കില്ല നമ്മൾ, അതിനടിക്കുന്ന പോലെ അടിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു മുട്ട, അതും ചെറിയ മുട്ടയായിരുന്നു, ഒറ്റ മുട്ട അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. சிங்கிள் எக்குன்னா நம்ம சின்ன ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇട്ടത് വലുതാണ്, 2 മുട്ട ആയതുകൊണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒഴിക്കണുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5, 10 എണ്ണം ഉണ്ട് മൊത്തം. ഒരേ സമയത്ത്
10 പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെമോ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ വലിയ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒഴിക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് മാക്സിമം മതി. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 10 മുട്ട റെഡിയായി വരും. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 100 മുട്ടയൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും 1 മണിക്കൂറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 4 മണി തൊട്ട് ഒരു 11 മണി വരെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 10-200 മുട്ട ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പൊന്തി വരൂലേ? ഓക്കെ. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ബിസിനസ് ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ സൈൻ ഓഫ്.